Hello students, welcome back to the S Chemistry YouTube channel. As we know, coordination compounds are formed by reaction between Lewis acid and Lewis base. So coordination compounds are formed by interaction of Lewis base with Lewis acid. Central metal atom in coordination compound, central metal atom act as a Lewis acid and the ligands act as a Lewis base. When lone pair from ligand Lewis base donated into empty orbital of central metal atom or ion, there is formation of coordinate bond which is indicated by an arrow pointing from electron pair donor to electron pair acceptor. That means formation of coordination compound, coordinate compound. Okay, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तयार होतो म्हणजेच कसलं कंपाउंड तयार होणार, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तयार होणार. आणि मग तुम्हाला माहित आहे when acid react with base there is formation of salt. When acid react with base there is formation of salt. So you have to understand first what are the types of the salts. There are two types of the salt, that is simple salt and mixed salt. Simple salt and mixed salt. What are the examples of simple salt? Right, examples of simple salt like NaCl, AgNO3, CaF2 which has fluoride structure. Fluoride structure solid state मध्ये आपण बघितलेला आहे. Fluoride structure underline F, that means Ca, right? Ca++ form FCC and fluorine occupied Te means tetrahedral site, tetrahedral void, occupies tetrahedral void. Okay, so these are the examples of simple salt. Another example we can say AlCl3, ApCl3. These are the simple salt. So what is meant by simple salt? All simple salt contains only one type of cation, Na plus cation, Ag plus calcium plus plus. Here Cl, here is NO3 minus. Here is anions are two, but they are only one kind, F minus. Here is Cl minus chloride ion. ज्या सॉल्ट मध्ये एकाच प्रकारचे कटायन, एकाच प्रकारचे अनायन असतात अशा सॉल्टना आपण काय म्हणतो, सिंपल सॉल्ट. सो सिंपल सॉल्ट ऑलवेज कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ cation and anion. Only one kind of cation and anion. They are called as simple salts. So what about mixed salts? Mixed salts, right? They are also called as, mixed salts are also called as addition compound or molecular compounds. Addition compounds or molecular compounds. And addition compounds and molecular compounds are again classified into two types, that is double salt, right? Addition molecular compounds, that means mixed salt, and mixed salts are again classified into double salt and complex salt or complex compounds. And complex compounds are nothing but coordination compounds. Complex compounds are nothing but coordination compounds. So we have to understand first mixed salts, right? And in mixed salt, double salts. Mixed salt किती प्रकारचे असतात? दोन प्रकारचे असतात. कुठल्या कुठल्या प्रकारचे असतात? डबल सॉल्ट आणि कुठला सॉल्ट बघानो? डबल सॉल्ट. डबल सॉल्ट आणि बघानो कोणता सॉल्ट? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. डबल सॉल्ट आणि कोणता सॉल्ट? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. Double salt and complex salt. Now we are taking three examples of double salt. Okay, the example number first, right? KCl dot MgCl2 dot 6H2O. The name of the compound is carnallite. The name of the compound is carnallite. Okay, now how it is going to form? ऍडिशन कंपाऊंड्स, मॉलिक्युलर कंपाऊंड्स कुणाला म्हणायचं? आता याच्यामध्ये सॉल्ट किती दिसतात? दोन सॉल्ट दिसतात. डॉट आहे याच्यामध्ये, याचा त्यांच्यामध्ये दोघांच्या मध्ये काहीतरी इंटरॅक्शन आहे. ओके, KCl आणि MgCl2, 1 मोल KCl प्लस 1 मोल AgCl2 प्लस 6H2, राईट? दोन सॉल्ट विशिष्ट रेशो मध्ये जर कंबाईन झाले, राईट, स्टॉइचियोमेट्रिक रेशो मध्ये जर कंबाईन झाले तर काय तयार होतात? ऍडिशन कंपाऊंड तयार होतात, राईट? मॉलिक्युलर कंपाऊंड तयार होतात. आता याला डबल सॉल्ट म्हणायचं, म्हणजे हा काय झाला? ऍडिशन कंपाऊंड किंवा मॉलिक्युलर कंपाऊंड किंवा मिक्स्ड सॉल्ट झाला.
दुसरा कुठला मिक्स सॉल्ट आहे का? तर आहे. कुठला आहे? मोहर सॉल्ट. मोहर सॉल्ट. आता मोहर सॉल्टचं कंपोजिशन काय? FeSO4 डॉट NH4. याच्यावरती चार्ज एकच असतो म्हणून टॉईस ठेवावं लागेल. इथं SO4 लिहावं लागेल कारण SO4 मायनस मायनस असणार. NH4 प्लस असतं म्हणून दोन आपण काय केलं? मल्टिप्लाय डॉट 6H2. This is another salt, more salt, and it is also called as ferrous ammonium sulfate because Fe is in +2 oxidation state. Ferrous ammonium. Here is the sulfate and here is the anion sulfate. सल्फेट मात्र अनायन मात्र एक आहे पण कटान किती आहे? दोन. म्हणून याला म्हणायचं काय? मिक्स्ड सॉल्ट. याच्यामध्ये K+ इथं Mg+ पण अनायन कसा आहे? सेम आहे. पण कटान किती प्रकारचे आहेत? दोन प्रकारचे आहेत. म्हणून याला काय म्हणायचं? मिक्स्ड सॉल्ट म्हणायचं. मग मिक्स्ड सिंपल सॉल्ट कुणाला म्हणायचं? एकाच प्रकारचे कटायन एकाच प्रकारचे अनायन. सिंपल. दोन प्रकारचे कटायन असतील किंवा दोन प्रकारचे अनायन असतील तर त्यांना काय म्हणायचं? त्यांना म्हणायचं मिक्स्ड सॉल्ट. अँड मिक्स्ड सॉल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऍडिशन कंपाऊंड्स, मॉलिक्युलर कंपाऊंड्स. अँड ऍडिशन मॉलिक्युलर कंपाऊंड किती प्रकारचे असू शकतात? दोन प्रकारचे असू शकतात. डबल सॉल्ट आणि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. आता बघूया. ऍक्च्युअली हे मिक्स सॉल्टच आहेत नो डाऊट. तिसरं एक्झाम्पल आपण घेणार आहे जे पोटॅश ॲलम. थर्ड एक्झाम्पल इज पोटॅश ॲलम. पोटॅश ॲलमचं कंपोजिशन काय आहे? K2SO4 डॉट Al2SO4 ट्राइस. ऑक्सिडेशन स्टेट जर तुम्हाला कळत असतील तर ते कंपाऊंड फॉर्म्युला लिहिणं काय अवघड नाही. ॲल्युमिनियम कॉलम नंबर 13 + 3 चार्ज SO4 मायनस मायनस असणार. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं. जर तुम्हाला बघायचं जर असेल तर सिंपल आहे. ॲल्युमिनियम वरती 3+ चार्ज असणार, SO4 वरती 2 मायनस चार्ज असणार आहे. क्रॉस काय करायचं? मल्टिप्लिकेशन इथल्या 2 न इथं आणि इथल्या 3 न इथं मल्टिप्लाय करायचं. डॉट 24H2. 24H2O. How many H2O? 24H2O. It is called as what? Potash alum. All these are mixed salts, addition compounds, molecular compounds. Okay. मी इथं एक एक्झाम्पल लिहिणार आहे. कुणाच लिहिणार आहे? कॉम्प्लेक्स सॉल्टचं एक्झाम्पल लिहिणार आहे. आणि कॉम्प्लेक्स सॉल्टचं एक्झाम्पल काय लिहितोय? सर्वांनी लक्ष द्या. मी इथे लिहितो 4KCN. सर तुम्ही इथे घेतलेला आहे 1 KCl, 1 FeSO4, 1 NH4 ट्वाइस SO4, 1 K2SO4, 1 Al2SO4 ट्राइस. जे डिफरन्स मध्ये नंतर आपल्याला उपयुक्त ठरणार आहे. इथं तुम्ही लिहिलाय 4 KCN अधिक 1 FeCN ट्वाइस. म्हणजे तयार होणार जे कंपाऊंड आहे, तयार होणारा जो कॉम्प्लेक्स आहे, राईट, असं म्हणूया आपण कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड तयार होणार आहे. आणि ते लिहिताना मला असं लिहावं लागतं K4, राईट, किंवा मी असं लिहीन व्हेरी सिंपल 4KCN डॉट FeCN ट्वाइस, राईट. असं हे कंपाऊंड तयार होतं. हेच कंपाऊंड मला कसं लिहिता येतं? हेच कंपाऊंड मला असं लिहिता येतं K4. ते का लिहायचं ते नंतर तुम्हाला लगेच कळतंय. FeCN6 या फॉर्म मध्ये मला ते कंपाऊंड लिहिता येतं. आता बघा या डबल सॉल्ट आणि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मध्ये फरक काय? याच्यामध्ये किती सॉल्ट आहेत? हा एक सॉल्ट आहे, हा एक सॉल्ट आहे. CN अनायन कसा आहे? कॉमन आहे, पण कटायन कसे आहेत? वेगळे आहेत. म्हणजे हे कसला सॉल्ट आहे? मिक्स सॉल्ट आहे. इथं SO4 अनायन कसा आहे? सेम आहे, पण कटायन किती? 2 आहेत. म्हणजे हा मिक्स सॉल्ट आहे. हा सुद्धा मिक्स्ड आहे आणि हा सुद्धा मिक्स्ड आहे. याचा अर्थ डबल सॉल्ट अँड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट both the salts are mixed salt. Mixed salt असतात, right? And complex salt is also called as complex compound, and complex compounds are also called as coordination compounds. Coordination compounds. So, what is the basic difference between double salt and complex salt, complex compound? आता आपल्याला पहिला डिफरन्स बघायचा आहे, जो की आपण ऑलरेडी तिथे लिहिलेला आहे. इथं KCl किती आहे? 1 आहे. MgCl2 किती आहे? 1 आहे. रेशो कसा आहे? 1:1. इथं किती आहे? 1:1. इथं सुद्धा कसा आहे? 1:1. पण इथं 1:1 आहे का? नाही. याचा अर्थ काय? डबल सॉल्ट. नाव का दिलं डबल सॉल्ट? कारण त्याच्यामध्ये 2 सॉल्ट असतात. 2 सॉल्ट असतात आणि ते दोन्ही सॉल्ट इक्विमोलार प्रोपोर्शन मध्ये असतात. 1 1 1 1 1 1 इक्विमोलार प्रोपोर्शन मध्ये असतात. आणि मग आपण इथं पहिला डिफरन्स लिहिला डबल सॉल्ट मध्ये. काय डिफरन्स लिहिला? 2 सिंपल सॉल्ट इन इक्विमोलार प्रोपोर्शन. डबल सॉल्ट युजुअली कंटेन्स 2 सिंपल सॉल्ट इन इक्विमोलार प्रोपोर्शन. ज्यांच्यापासून कॉम्प्लेक्स सॉल्ट तयार झालाय, ज्यांच्यापासून कॉम्प्लेक्स सॉल्ट तयार झालाय, राईट, ते सिंपल सॉल्ट इक्विमोलार प्रोपोर्शन मध्ये असतील पण आणि नसतील पण. इथं मात्र इक्विमोलार प्रोपोर्शन मध्ये असणार. They may or may not in equimolar proportion. इथं काय लिहिलं पाहिजे आपल्याला कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मध्ये?
the simple salts from which complex compound is formed may or may not be in equimolar proportion. May or may not be in equimolar proportion. That is the first point. Now इथं डॉट लिहिलाय, इथं पण डॉट लिहिलाय, राईट. हे कंपाऊंड आहे सॉलिड, हे कंपाऊंड सॉलिड आहे, हे कंपाऊंड सॉलिड आहे. याचा अर्थ डबल सॉल्ट आहे ते कोणत्या अवस्थेत आपल्याला त्या स्वरूपात मिळतात, तर सॉलिड फॉर्म मध्ये मिळतात. मग सॉलिड फॉर्म मध्ये मिळतात म्हणजे कशामध्ये मिळत नाहीत. मग आपण त्यांच्यामध्ये जर पाणी ऍड केलं, काय ऍड केलं, जर मी कार्नेलाइट मध्ये जर पाणी ऍड केलं तर मला काय मिळतं, के प्लस प्लस Mg प्लस 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 किती Cl आहे, तिथं 2 आहे, तिथे 3 आहेत, म्हणजे 3Cl मायनस. म्हणजे मला सगळे ऑल आयन्स काय झाले, सेपरेट झाले. काय झाले, ऑल आयन्स काय झाले, सेपरेट झाले. म्हणजे याचा अर्थ डबल सॉल्ट फक्त सॉलिड स्टेट मध्ये आपलं अस्तित्व दाखवतात. ॲक्वियस मीडियम पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर आपलं अस्तित्व नष्ट करतात, अस्तित्व त्यांना टिकवता येत नाही. डबल सॉल्ट जेव्हा तुम्ही पाण्यामध्ये टाकता ते त्यांचं अस्तित्व घालवतात. आता त्यांचं अस्तित्व का घालवतात ते आपल्याला नंतर बघायचं आहे. म्हणजे दे एक्झिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट. व्हाय दे आर एक्झिस्ट इन ओनली सॉलिड स्टेट, व्हाय नॉट इन ॲक्वियस मीडियम, बिकॉज इन ॲक्वियस मीडियम दे गेट डिसोसिएटेड. आता बघा हे सॉलिड स्टेट मध्येच का आढळतात, कारण की त्यांचं काय होतं, त्यांचं होतं डिसोसिएशन. काय होतं, डिसोसिएशन होतं, आणि त्यामुळे ते ॲक्वियस मीडियम मध्ये आपली आयडेंटिटी राखू शकत नाहीत, आपलं अस्तित्व नष्ट करतात. बट लुक ॲट दिस कंपाऊंड. हे सॉलिड स्टेट मध्ये असंच असतं, किंवा असं म्हणूया आपण या फॉर्म मध्ये असतं, आणि ज्यावेळेला तुम्ही पाण्यामध्ये तुम्ही ऍड करता त्यावेळेला काय होतं बघूया आपण. When water is added, what will happen? 4K plus. K plus फक्त बाजूला निघतात, प्लस हा जो पार्ट आहे, कुठला पार्ट आहे, FeCN ट्वाइस, सॉरी 6 पाहिजे, CN6. आता हे K4 किती आहेत, प्लस किती आहेत, 4 आहेत. म्हणजे इथं काय पाहिजे, 4 मायनस पाहिजे. काय पाहिजे, 4 मायनस पाहिजे, कारण की अल्जेब्रिक सम इन एनी कंपाऊंड इज इक्वल टू 0. त्यामुळे इथं मला या बॉक्स वरती काय लिहावं लागेल, 4 मायनस लिहावं लागेल. मला सांगा, K प्लस बाहेर निघाले पण Fe2 प्लस Cn मायनस बाहेर निघाले नाहीत. म्हणजे हे डू नॉट डिसोसिएट. याचा अर्थ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट किंवा कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड हे कम्प्लिटली ब्रेक होत नाहीत, आणि मग ते स्वतःची आयडेंटिटी, अस्तित्व पाण्यामध्ये पण राखून ठेवतात, ॲक्वियस मीडियम मध्ये पण राखून ठेवतात. सॉलिड स्टेट मध्ये असतं, ॲक्वियस मीडियम मध्ये पण असतं, कारण की त्यांचं काय होत नाही बाळांनो, डिसोसिएशन होत नाही असं म्हणूया. बाहेरचा पार्टिकल फक्त निघतोय, बॉक्स मध्ये जे काय लिहिलेलं आहे स्क्वेअर बॉक्स मध्ये ते कधी बाळांनो डिसोसिएट होत नाही असं म्हणूया, किंवा ते स्वतःची आयडेंटिटी राखून ठेवतं असं म्हणूया. आता मग प्रश्न असा आहे की हे डबल सॉल्ट आहेत ते ब्रेक का होतात, आणि कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड आहे ती का ब्रेक होत नाही, त्याचं कारण काय. सर इथला जो पार्ट ब्रेक झाला तो ब्रेक का झाला, कारण इथं चार्ज कोणता आहे, प्लस आहे, इथं चार्ज कोणता, मायनस आहे. याचा अर्थ त्यांच्यामध्ये काय आहे, कुठलं कॅरेक्टर आहे, आयोनिक कॅरेक्टर आहे. इथं बघा हे कम्प्लिटली ब्रेक झालं, म्हणजे ह्याच्यामध्ये आयोनिक कॅरेक्टर आहे, ह्याच्यामध्ये आयोनिक कॅरेक्टर आहे, राईट. आणि आयोनिक बॉन्ड काय होतो, आयोनिक कंपाऊंड्स आर सोल्युबल इन water no doubt and get completely dissociated here, right. हा सॉल्ट आहे, पाण्यामध्ये काय होईल, कम्प्लिटली ब्रेक होईल, काय तयार करेल, आयन्स तयार करेल. पण इथलं K फक्त बाहेर निघतं, Fe आणि Cn. हा Cn पण या Fe ला अटॅच होतो. Fe आणि Cn आहे बाळांनो, हे FeCN मधला बॉन्ड हा आयोनिक नाहीये, तर वेगळ्या प्रकारचा बॉन्ड आहे, आणि तो बॉन्ड कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड मध्ये कुठला असतो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड असतो. याचा अर्थ जे डबल सॉल्ट आहेत जे कम्प्लिटली ब्रेक होतात, कारण की ते आयोनिक आहेत. तुम्हाला नियम माहित आहे, लाईक डिसॉल्व्स लाईक. आयोनिक बॉन्ड पाण्यामध्ये काय होतं, ब्रेक होतो, कम्प्लिटली काय होतात, डिसोसिएट होतात, कारण की तयार होतात कटायन आनायन. पाणी कसं आहे, पोलर, आणि ते कटायन आनायनला काय करू शकतं, स्टॅबिलाइज करू शकतं. याचा अर्थ डबल सॉल्ट हे कुठले कंपाऊंड्स आहेत, दे आर डेफिनेटली आयोनिक कंपाऊंड्स, अँड दे डू नॉट कंटेन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड. आयोनिक कंपाऊंड मध्ये
कोऑर्डिनेट बॉन्ड. डबल सॉल्ट हे आयोनिक कंपाऊंड आहेत and they do not contain any type of coordinate bond. कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड, कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड मध्ये बाळांनो कदाचित आयोनिक बॉन्ड नसेल, असू शकतो पण कदाचित आयोनिक बॉन्ड नसेल, पण मात्र कुठला बॉन्ड असणारच. नावच दिले कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड, कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड. They must contain coordinate bond and coordinate bond is indicated by arrow. Coordinate bond is indicated by arrow. Ionic compounds, right? Double salts are the ionic compounds and they do not contain any coordinate bond. They may or may not be ionic. Complex compounds, one of the example आपण फर्स्ट लेक्चर मध्ये बघितलं होतं, राईट? इथं मी समजा असं लिहिलं निकेल CO4. आता बघा हे कंपाऊंड पाण्यात टाकलं, या बॉक्सच्या बाहेर काय आहे का नाहीये, म्हणजे याच्यामध्ये आयोनिक बॉन्डच नाही, म्हणजे ते कंपाऊंड आयोनिक नाहीये. हे कंपाऊंड कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड आहे, कारण की या दोघांच्या मध्ये कसला बॉन्ड आहे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड आहे. म्हणजे बाळांनो कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड मध्ये आयोनिक बॉन्ड असलाच पाहिजे असं काही नाही, असू शकतो पण, कारण इथं आहे, इथं आयोनिक बॉन्ड आहे, इथं कसला बॉन्ड आहे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड आहे. आयोनिक बॉन्ड डिसोसिएट होतो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड डिसोसिएट होत नाही, राईट? म्हणजे डबल सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाऊंड्स and they do not contain any coordinate bond. तिकडे काय म्हणणार? ते आयोनिक असतील नसतील, they may or may not be ionic, but they always contains coordinate bond which is indicated by an arrow. Okay. The next property is what? ज्यावेळेला तुम्ही KCl घेता आणि हे कार्नेलाइट घेता, KCl जेव्हा तुम्ही पाण्यात टाकाल तेव्हा KCl चं काय होणार? K+ होणार, Cl- होणार. आणि ज्यावेळेला तुम्ही कार्नेलाइट पाण्यात टाकणार आहे त्यावेळेला सुद्धा तुम्हाला काय मिळणार आहे? K+ मिळणार आहे, Cl- मिळणार आहे. याचा अर्थ काय? इंडिव्हिज्युअल KCl ची प्रॉपर्टी आणि कार्नेलाइटची प्रॉपर्टी. कार्नेलाइट काय देतं? K+. KCl काय देतं? पाण्यामध्ये K+. कार्नेलाइट पाण्यामध्ये Cl- देतं का? देतं. KCl पाण्यामध्ये Cl- देतं का? देतं. याचा अर्थ कार्नेलाइट म्हणजे डबल सॉल्ट आणि KCl म्हणजे त्याच्यामध्ये असणारा कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाऊंड. म्हणजे डबल सॉल्ट आणि कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाऊंडच्या प्रॉपर्टीज सिमिलरच असतात, राईट? कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाऊंड आणि डबल सॉल्ट त्यांच्या प्रॉपर्टी कशा असतात? सिमिलरच असतात. मी MgCl2 पाण्यात टाकलं, मला काय मिळेल? Mg++ मिळेल. म्हणजे इथं मला काय मिळेल? हे जर मी पाण्यात टाकलं तर काय मिळेल मला? Mg++ and Cl- असं मला मिळेल 2Cl-. ओके. जेव्हा तुम्ही कार्नेलाइट पाण्यात टाकणार आहे त्यावेळेला तुम्हाला काय मिळणार आहे? Mg++ मिळणार आहे, Cl- मिळणार आहे, Cl- मिळणार आहे, नो डाऊट. याचा अर्थ डबल सॉल्ट ज्यांच्यापासून तयार होतो त्यांच्या प्रॉपर्टी डबल सॉल्टच्या प्रॉपर्टी कशा असतात? सिमिलर असतात. बिकॉज इंडिव्हिज्युअल कंपाऊंड कम्प्लिटली डिसोसिएट and double salt also completely dissociate in aqueous solution, and that is why they have similar properties. They have same similar properties. So properties of double salt and its constituent compounds are same. The properties of double salt and its constituent compounds are same. What about complex salt, complex compound? बानो इंडिव्हिज्युअल कंपाऊंड आहे KCN. K+ मला पाण्यामध्ये मिळेल, पण Cl- मला पाण्यामध्ये मिळत नाही. इथं Fe2+ and Cl-. Fe2+ मला हे पाण्यात टाकलं तर Fe2+ मला मिळेल, पण ज्या वेळेला तुम्ही कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड पाण्यात टाकता त्यावेळेला मला Fe2+ मिळत नाही. याच्यापासून मला काय मिळेल? पाण्यात टाकलं तर हे इंडिव्हिज्युअल कंपाऊंड K+, Cl-. हे कंपाऊंड पाण्यात टाकलं तर मला काय मिळेल? Fe2+ and 2Cl- असं मला मिळेल. पण ज्यावेळेला तुम्ही कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड पाण्यात टाकतात त्यावेळेला मला काउंटर आयन फक्त मिळतो, कॉम्प्लेक्स आयन आहे असाच राहतो, तो काय नंतर कम्प्लिटली डिसोसिएट होत नाही, राईट? यामुळे मला या कंपाऊंड मधला जरी Fe याच्यामध्ये 2+ असला तरी मला Fe2+ पाण्यामध्ये मिळत नाही. याचा अर्थ याच्यामध्ये मिळणार आहे FeCl नुसतं कंपाऊंड पाण्यात टाकलं मला काय मिळतो? Fe2+ मिळतो. कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड मध्ये Fe2+ आहे, पण पाण्यात टाकलं मला Fe2+ मिळत नाही. याचा अर्थ हे कंपाऊंड पाण्यात टाकलं मला Fe2+ मिळतो आणि Fe2+ ची मी जर टेस्ट घेतली तर ती टेस्ट कशी येईल? पॉझिटिव्ह येईल. याच्यामध्ये Fe2+ आहे, पाण्यात टाकलं Fe2+ सेपरेट झालं नाही, इथं Fe2+ ची टेस्ट कशी येईल? निगेटिव्ह येईल, पॉझिटिव्ह येणार नाही. द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स compound and its constituent compounds are different.
त्यांच्या प्रॉपर्टीज कशा असणार आहे, डिफरंट असणार आहे. का डिफरंट असणार आहे? कारण की बाबा इथं प्रॉपर्टी सेम का आल्या, कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाऊंड कंप्लीट डिसोसिएट, डबल सॉल्ट कंप्लीटली डिसोसिएट, constituent compound is completely dissociate, but complex compound do not completely dissociate. हे आपल्याला लक्षात ठेवता आलं पाहिजे, हे महत्वाचं आहे बाळांनो. आता बाळांनो मला सांगा MgCl2 ची इथं व्हॅलेन्सी किती आहे? MgCl2 ची व्हॅलेन्सी इथे किती आहे? +2 आहे. इथं किती आहे? +2 आहे. म्हणजे व्हॅलेन्सी म्हणजे बॉन्ड, तो किती बॉन्ड धरू शकतो? 2 बॉन्ड धरू शकतो. व्हॅलेन्सी त्याची किती आहे? 2 आहे. याचा अर्थ इंडिव्हिज्युअल ची नॉर्मल व्हॅलेन्सी आणि डबल सॉल्ट मधली व्हॅलेन्सी कशी असते? सेमच असते. याचा अर्थ मेटल्स इन डबल सॉल्ट शोज नॉर्मल व्हॅलेन्सीज. नॉर्मल व्हॅलेन्सीज. फर्स्ट लेक्चर मध्ये तुम्ही बघितलं होतं क्लोरोफिल, मॅग्नेशियम, किती नायट्रोजन तुम्हाला अटॅच दिसत होते? 4 नायट्रोजन तुम्हाला अटॅच दिसत होते. पहिले लेक्चर बघा, क्लोरोफिल ए चं स्ट्रक्चर दिलेला आहे, त्याच्या मध्यभागी कोण आहे? मॅग्नेशियम. त्याला किती नायट्रोजन अटॅच आहे? 4 नायट्रोजन. याचा अर्थ तो किती बॉन्ड तयार करतोय? 4 बॉन्ड तयार करतोय. याचा अर्थ त्याची नॉर्मल व्हॅलेन्सी किती असते? 2. तिथं बॉन्ड किती तयार करतोय? 4. ओके. याचा अर्थ तो वेगवेगळ्या प्रकारची व्हॅलेन्सी दाखवतो. इन डबल सॉल्ट मेटल ऑलवेज शोज नॉर्मल व्हॅलेन्सीज. नॉर्मल व्हॅलेन्सी बेस्ड ऑन आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. ओके. बट इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड metal shows 2 types of valencies, primary valency and secondary valency. Primary valency आणि कुठली valency? Secondary valency. इथं बाळांनो Fe आहे, इथं Fe इथं व्हॅलेन्स किती आहे? 2. इथं व्हॅलेन्स किती आहे? किती CN अटॅच आहेत? 6 CN अटॅच आहेत. म्हणजे +2 इथं जर मी लिहिलं तर +2 बाळांनो झाली तिची ऑक्सिडेशन स्टेट. राईट. याचा अर्थ metals in complex compound shows 2 types of valencies, primary and secondary. Primary valency corresponds to oxidation state. Primary valency corresponds to oxidation state and secondary valency corresponds to coordination number. आता coordination number काय ते आपण नंतर बघणार. शॉर्ट मध्ये मी सांगतो बघानो, मेटल जेवढे कोऑर्डिनेट बॉन्ड तयार करतो लिगॅंड बरोबर, त्या नंबरला काय म्हणायचं? कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर म्हणजेच नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. सिंपल. number of coordinate bond formed by central metal atom or ion. So central metal atom or ion in coordination compound shows 2 types of valency. Primary valency corresponds to oxidation state and secondary valency corresponds to number of coordinate bond. Right? आणि मग बाळो जेव्हा तुम्ही कार्नेलाइट पाण्यामध्ये ऍड करता कम्प्लिटली ब्रेक होतं, म्हणजे ते स्वतःची आयडेंटिटी काय करतं? लूज करतं. when dissolves in water. when double salt added into water aqueous medium, they lose their identity. So loses identity in aqueous solution because they get completely dissociated in aqueous medium. But complex compounds do not completely dissociate in aqueous medium. That means they retain identity even in aqueous medium. And मग इथं आपण लिहिलो होतं, they exist only in solid state, they exist in solid as well as in aqueous medium. Aqueous medium मध्ये तो स्वतःची आयडेंटिटी का लूज करत नाहीत? कारण इथं जो बॉन्ड असतो तो कुठला बॉन्ड असतो? कोऑर्डिनेट बॉन्ड असतो. आणि कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाण्यामध्ये काय होत नाही असं म्हणूया आपण. कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाण्यामध्ये काय होत नाही? ब्रेक होत नाही. राईट. याचा अर्थ हे बाळो पूर्णपणे ब्रेक होतच नाही असं नाही, थोडंफार प्रमाणात ब्रेक होतं, पण कम्प्लिटली ब्रेक होत नाही. स्वतःची आयडेंटिटी लॉस करत नाही, कम्प्लिटली डिसोसिएट होत नाही. डबल सॉल्ट कम्प्लिटली डिसोसिएट होतात. ओके. जर तुम्हाला समजत असेल, आवडत असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण काय बघणार आहे? नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण बघणार आहे लिगॅंड्स. हा पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगॅंड्स, व्हेरी इंपॉर्टंट पॉइंट रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम. थँक्यू सो मच. ऑल द बेस्ट.